रेलवे समिति करेगी एक दिन का धरना। गदग बेटगेरी रेलवे होराट समिति के अध्यक्ष गणेश सिंह बैली ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस समिति की ओर से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को होने वाली दुश्वारियों को 80% दूर करके रेलवे स्टेशन की अभिवृद्धि के लिए काम करने वाले इस समिति ने अपने पड़ोसी ऐतिहासिक जिला बीजापुर के रेलवे स्टेशन की समस्या जैसे रेलवे स्टेशन की अभिवृद्धि, स्टेशन पर कई सुविधाएं देना, प्लेटफॉर्म को बढ़ाना, खाने पीने का सही इंतजाम, यात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था, एसी हॉल की सुविधा, पार्किंग की व्यवस्था, नई शुरू किए गए ट्रेन के टाइम टेबल की व्यवस्था, शौचालय के निर्माण और बैटरी कार और ट्रैली पाथ जैसे कई समस्याओं और बीजापुर से हॉस्पेट चेन्नई मार्ग के नए ट्रेनों की शुरुआत करने के लिए इसी महीने 18 दिसंबर को स्टेशन के सामने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके लिए संघ संस्थाओं और अभिवृद्धि की सोच रखने वाले नागरिकों से समिति ने सहयोग देने की अपील की है। कैमरा फिक्स ಮಾಡಿ ಸರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈಗ ಗದಗ ವಿಜಯಪುರ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ವಿಜಯಪುರ ಮಾಯಾ ಗದಗ ಚೆನ್ನೈ ಒಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈಗೇನು ನಮ್ಮ ಗದಗ ವಿಜಯಪುರ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಡಿಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಬಂದ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಟಗೇರಿ ರೇಲ್ವೆ ಸಮಿತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಗದಗ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ವಿಜಯಪುರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗದಗ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 85% ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿವೆ. ಅದರಂಗೆ ವಿಜಯಪುರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದು 18ರಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಾವು ಒಂದಿದ್ದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗದಗದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರುಗಡೆ. ಏನು ಟ್ರೈನ್ ಅದು ತಡಿತೀರೋ ಹೆಂಗೆ ಏನು? ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಒಂದು ದಿವಸ ದಾಡಿ ನಂತರ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆಗಲಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಸಮಿತಿಯೊಳಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ. ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗದಗ ಜನರು ಅಷ್ಟೇ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೋ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರದವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ 18 ಅಲ್ಲ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಟ್ಟು ಬಿಜಾಪುರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಓಡಾಟ ಗಾಡಿಗಳ ಓಡಾಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಧರಣಿ? ನಾವು ಒಂದು 25-30 ಜನ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವರು ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಗಣೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಳಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಟಗೇರಿ ರೈಲ್ವೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ. न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती हैं।
तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जांपल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माई चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान ले सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।